साधना की आंधी वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। धीर विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। जलते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों के चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग
रंग के आज हर डाल के, फूल हर रंग के आज हर डाल के। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। మీరు చేస్తే మీకే లాభం, మీరు నేను చేస్తే నాకు లాభం, మీరు కూడా నేనే చేస్తే లాభం వస్తే బాగుండు. ఓకే రిలాక్స్ రిలాక్స్. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इससे हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इससे हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रोस के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा।
प्रेम के रंग प्रेम के रंग में ऐसी डूबी Music off. Music off. ఏడా మ్యూజిక్ ఆఫ్ చేయండి సార్. బాగుందా యోగా డ్యాన్స్? ఇక్కడ అంతా యోగా డ్యాన్స్ ధ్యానమే, వేరే ఏమీ లేదు. రెండు రాళ్ళు రాస్తే ఏమైతే రెండు రాళ్ళు కలిపి రాస్తుంటే స్మూత్ అయిపోతాయి. మనం చేయంగా స్మూత్ అయిపోతాం, అంతేగా. ఫస్ట్ టైం కష్టంగా ఉంటుంది, తర్వాత ఇష్టంగా ఉంటుంది. కష్టం నుంచి ఇష్టానికి రావాలి. మంచి తినాలి, మంచి వర్కౌట్ చేయాలి, మంచి ధ్యానం చేయాలి. అంత మించింది ఏమీ లేదు భూమి మీద, ఉందా? అందులో మనందరం ఉన్నాం. ప్రాణాయామం చేద్దామా? చాలా రకాల ప్రాణాయామాలు ఉన్నాయి. మనకి ఈజీగా ఉండాలి, రిజల్ట్ ఎక్కువ రావాలి. కష్టమైన ఎందుకు మనకి? ఈజీగా ఉండాలి, రిజల్ట్ ఎక్కువ రావాలి, అది చేద్దాం. రైట్. ఇక్కడ పిడికిలు బిగించండి, ఇక్కడ బిగించి ఇక్కడ పెట్టుకోండి. వాయిస్ చెప్పాలి. పైన సోమ్ అనాలి, కింద హమ్ అనాలి. చెప్పండి, సోమ్ అనాలి, ఇక్కడ హమ్ అనాలి. సోహం చేయడం వల్ల లంగ్స్లో, హార్ట్లో, బ్రెయిన్లో ఒక శక్తిపాతం అవుతుంది. చేద్దామా? ఎస్. సో హమ్, 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 సో hum, so 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 hum. రిలాక్స్. లాంగ్ జర్నీ చేయాలి, ముందే ధ్యానం చేసి ఫ్లైట్ ఎక్కాలి. లాంగ్ జర్నీ చేసేటప్పుడు ముందే ధ్యానం చేసిపోతే ఆ ప్రయాణం సాఫ్ట్గా బాగా జరుగుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? కనుక మీరు అనుభవంతో తెలుసుకుంటారు. తర్వాత నెక్స్ట్ అభ్యాసం చేద్దాం. థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్కి చేద్దామా? థైరాయిడ్ రాకుండా రోజు చేస్తే 3 monthsలో చెక్ చేస్తే థైరాయిడ్ కంట్రోల్ అయిపోతుంది ఫుల్గా. ఇలా పెట్టుకోండి, ఫింగర్స్ లాక్. ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళు అందరూ చేయాలి. మౌత్ క్లోజ్, గొంతులో నుంచి శ్వాస వదిలేద్దాం. మౌత్ క్లోజ్. రోజు 20 సార్లు చేయండి, సరిపోతుంది. 20 సార్లు చేతులను రాసుకొని ఇలా గొంతు మసాజ్ చేసుకోండి. ఆకలి కానీ ఒక టాబ్లెట్, ఆర్గానిక్ టాబ్లెట్, ఓకేనా? తినేది బయటికి పోవడానికి ఒక టాబ్లెట్, ఇలా వేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. నిద్ర రానికి ఒక టాబ్లెట్. ఏమైపోవాలి శరీరం? మొక్కలు నొప్పి వస్తే టాబ్లెట్, నడు నొప్పులు వస్తే టాబ్లెట్, పెయిన్కిల్లర్ టాబ్లెట్. ఏమైపోవాలి శరీరం? మీ టాబ్లెట్స్ ఇవన్నీ మీ టాబ్లెట్సే. ఇవన్నీ పిడికిలు పెంచండి. కిడ్నీ ప్రొఫైల్కి భస్త్రికా ప్రాణాయామం. ఇక టచ్ కావాలి, టచ్ అయితే దీనివల్ల యూజ్ ఉంది. బాస్
రిలాక్సేషన్. శరీరము అంతర్భాగం శుద్ధి చేస్తున్నాం. శరీరము అంతర్భాగం, మనసు అంతర్భాగం శుద్ధి చేయడం. సమస్త రోగాలకి సమాధానం అభ్యాసము. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ అభ్యాసం చేద్దాం. హార్ట్ మీద లోడ్ తగ్గించే భస్త్రికాయేదం. ఓకే, ఇలా పెట్టుకోండి. అరచేతులు పైకి తీసుకోండి. అరచేతులు పైకి ఆకాశం వైపుకి. ముందు పీల్చుకోవాలి, వెనక్కి వదిలేయాలి. ఎల్బోస్ వెనక్కి పోవాలి. బ్రీత్ ఇన్, అవుట్. రిలాక్సేషన్. 70 ఏళ్ళ వయసులో, 80 ఏళ్ళ వయసులో, అరే అప్పుడు అక్కడ కడతలో క్లాస్ జరుగుతుండేది యోగా, అప్పుడు బాగుండేవానబ్బా, ఈరోజు బాగాలేనని మాటలు రావద్దు ఎవరికి. అర్థమైందండి? అప్పుడు బాగుండేది, బాగా చేసామని. తర్వాత మొత్తం నాకు తెలుసు కానీ చేయట్లేదు. తెలిసి ఏం లాభం? చేస్తే లాభం. మీరు 100 ఇయర్స్లో ఇంతకంటే బాగుండాలి, 120 ఇయర్స్లో ఇంతకంటే బాగుండాలి. ఎందుకు ఉండొద్దండి? ఉండగలుగుతాం. ఆ సత్తా ఉంది. కొంచెం ఫుడ్ మెయింటైన్ చేయండి, వర్కౌట్ చేయండి, అంతే. ఇంకా మంచి వర్కౌట్ చేయాలంతే. లైఫ్ చేంజ్. ఎన్ని రోజులు తింటున్నావు భూమి మీద ఆహారం? 365 డేస్ తింటున్నావు కనుక 365 డేస్ చేయాలంతే. ఒక్కరోజు ఆపకూడదు. ఒక్కరోజు ఆపారనుకో వేస్ట్. ఆ రోజు చెంపలు కొట్టుకోవాలి మానేసినని చెప్పేసి. ఒక్కరోజు ఆపకూడదు. ఎందుకు ఆపుతున్నావు? 364 డేస్ నో, 365 డేస్ చెయ్యి. మీ లైఫ్ చేయి. నేను 365 డేస్ చేస్తూనే ఉన్నాను. ఒక్కరోజు ఆపను. నేను 7 పోయినా సరే ఆపను. ఓకే, తర్వాత ఈ మధ్యలో ఒకరు దుబాయ్ తోలుకపోయినారు. వాళ్ళు ఎంబడి పోయినాను. పోతుంటే మధ్యలో ఫ్లైట్ అన్నీ తెచ్చి పెడుతున్నారు. నేను ఆసనాలు కవర్ కాలేదు. నాకు దుబాయ్ పోయినాక తినలేదు. పోయి అక్కడ పోయినాక మళ్ళీ రూమ్ తీసుకున్నాక ఆసనాలు చేసి పోయి తినేసినాను. చేయకుంటే మరి ఎంత నిష్టగా చేస్తే అది వచ్చింది చెప్పండి. కనుక నేను 365 డేస్ అభ్యాసం చేయండి, ఉండను అంతే. మీరు కూడా అలాగే ఉంటారా? అంతే. ఇలా పెట్టుకోండి. లోయర్ లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్, భయంకరమైన అస్తమా, సైనస్, డస్ట్ ఎలర్జీ ఇవన్నీ తీసేద్దాం, రాకుండా కాపాడుకుందాం. 60 degrees యాంగిల్లో భస్త్రికాయేదం. ఇలా షార్ట్ లెంత్లో 60 degrees ఇలా ఉండాలి. మీరు మీ ఊరికి పిలిస్తే నేను వచ్చి ఒక 1-2 days చేపించిపోతాను. మీరు నా ఫోన్ నెంబరు PMC యోగా వెంకటేశ్వర కొట్టినందులో నా నెంబర్ వస్తుంది. చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నా నెంబర్ కావాలంటే ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, 9247409666 అలా ఉంటుందిలే. PMC యోగా వెంకటేష్ కొట్టండి వస్తుంది. మీ దగ్గర 1 or 2 days క్యాంప్ లాగా పెట్టుకుందాం. అట్లా ప్లాన్ చేస్తే అందరికీ అందుతుంది. ఇంకా ధ్యానం ప్రచారం స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. దీంతోపాటు వాళ్ళు హ్యాపీగా అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి. అట్లా చేద్దామా? అట్లా ముందే ప్లాన్ చేస్తే వస్తాను. అది లైఫ్ అంతా సర్వీస్ చేయడానికే ఉన్నా నేను. ఓకే, రైట్ నోస్ క్లోజ్. లెఫ్ట్ చేస్తున్నాం. లెఫ్ట్ ఆర్గన్స్కి అభ్యాసం. లెఫ్ట్ ఆర్గన్స్ ఏమున్నాయి? శరీరం 2 భాగాలు చేసినప్పుడు రైట్ అంతా సూర్యాంగాలు, లెఫ్ట్ అన్నీ చంద్రాంగాలు. చంద్రాంగాలకి చంద్రభేది భస్త్రిక. లెఫ్ట్ తీసుకొని లెఫ్ట్ వదిలేయండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 అంతే. సూర్యాంగాలకి సూర్యభేది భస్త్రిక. ఇలా ఇది చేసే వాళ్ళు ఇలా వేసినానుకో, మెల్లగా రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, మెల్లగా ఇలా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. స్లో వస్తుంది రిజల్ట్. మనకు స్లో రావాలా, ఫాస్ట్ రావాలా? అంతే. మరి నాతో పాటు చేయండి. ముక్కు మార్చండి. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. చాలు. 20 నుంచి 40 సార్లు చేయండి, సరిపోతుంది రోజు. తర్వాత తిన్నది అరగాలి, ఆకలి కావాలి, దానికోసం అభ్యాసం చేపిస్తున్నాను. మన సల్మనీ గ్లాండ్స్ సరిగా పనిచేస్తే సెలివర్ రిలీజ్ అవుతుంది. సెలివర్ రిలీజ్ అయితే తినే ఆహారంలో మిక్స్ అవుతుంది. కనుక సెలివర్ కోసం అభ్యాసం చేద్దాం. ముక్కుతో గాలి తీసుకోండి, ఇలా ఊదేసేయండి. ఓకే, గాలి పీల్చుకోండి ముక్కు ద్వారా. కపోల శక్తి అంటారు దీన్ని, కపోల శక్తి. చాలు. నేను చాలామందికి షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ మానిపించేసినాను, టాబ్లెట్ మానిపించినాను, చాలామందికి మానిపించినాను. హైదరాబాద్లో మన యోగా సెంటర్ ఉంటుంది, హెచ్ఎంటీలో. ఓకే, బాలనాడ్ జోన్. ఇప్పుడు షుగర్ మహమ్మారికి ఆసనం చేద్దాం. దేనికి? షుగర్ మహమ్మారి అందం. పిడికిలు నావెల్ కింద పెట్టుకోండి, నావెల్ కింద బొడ్డు కింది భాగంలో పెట్టుకోండి. ఇది రోజు 20 నుంచి 50 సార్లు చేయండి. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు చేస్తే కంట్రోల్ అవుతుంది, ఫ్యూచర్లో రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. 2 అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకు. వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయనుకో, అది ఏమవుతుంది? పోస్ట్పోన్ అయిపోతుంది. ఓకే, గాలి పీల్చుకోండి, వదిలేయండి. అక్కడే ఉంచండి. కడుపు లోనికి పోవడం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఈ బంధం పొట్టలో దించడం ఇంపార్టెంట్. శ్వాస వదిలేయండి. స్టమక్ అంతా లోనికి బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, స్టాప్, స్టమక్ బ్యాక్, బ్యాక్, బ్యాక్. గ్యాస్ ట్రబుల్కి ఆసనం, కిడ్నీ ఆసనం, లివర్కి ఆసనం. బ్రీత్ అవుట్, స్టమక్ బ్యాక్. పైల్స్, పిస్టులా, తర్వాత కాన్స్టిపేషన్కి ఆసనం. బ్రీత్ అవుట్, స్టాప్, స్టమక్ బ్యాక్. బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, స్టాప్, స్టమక్ బ్యాక్, బ్యాక్, బ్యాక్. వాపస్. అట్లా సమయం తక్కువ తక్కువ సార్లు చేయించాను. అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఉదయం పూట రాజులాగా తినండి, మధ్యాహ్నము మధ్యతరగతిలాగా తినండి, రాత్రిపూట తొందర తినేయండి, తక్కువ తినేసేయండి. మీ లైఫ్ బాగుంటుంది. అక్కడే సగం ఆరోగ్యం వస్తుంది. ఉదయం రాజు, మధ్యాహ్నం రాజు, రాత్రి రాజు, మొత్తం అయిపోతుంది మన పని. ఇది చేయకండి. నెక్స్ట్ షుగర్కి ఒక ఆసనం చూపిస్తా. రోజు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు చేయండి. కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ కాదు. యూట్రస్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే, పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా తగ్గిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ పద్మనాభి ఆసనం. చెప్పండి ఎలా చేయాలంటే, ఇక్కడ వీలు కాదు, చూపిస్తాను, ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇలా 2 కాళ్ళు ఇలా పెట్టుకోవాలి, ఇలా పెట్టుకొని, ఓకే, ఇలా పెట్టుకొని ఈ ఎడంకాలు పైన ఇలా పెడతాము. పెట్టేసిన తర్వాత ఈ మోచేయి భూమి కానింది, ఈ కాలు ఇలా మెల్లమెల్లగా భూమి కానించాలి, వచ్చినంత చేయాలి. ఫస్ట్ టైం ఈ కాలు ఇలా పట్టుకోవాలి. పట్టుకొని ఇక్కడ కపాలభాతి ఒక 1 minute to 2 minutes చేయాలి. కిడ్నీలు హెల్త్గా తయారైపోతాయి, యూట్రస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే పోతాయి, షుగర్ ఉంటే మొత్తం కంట్రోల్ అయిపోతుంది. ఈరోజు షుగర్ షుగర్ షుగర్. మళ్ళీ ఆపోజిట్ సేమ్, ఇలాగే ఇలా పెట్టుకోవాలి, ఇలా ఉంచాలి, ఉంచాలి, ఇలా ఉంచాలి, ఉంచేసి ఈ కాలు మెల్లమెల్లమెల్ల భూమి కాదు. దేనికి దేనికి ఆసనం? షుగర్ షుగర్ చేస్తారా? షుగర్కి. ఓకే, తర్వాత చాలామందికి భయంకరమైన కాన్స్టిపేషన్, గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉంటుంది. ఎలాగైనా ఏసీ ఇలా కూర్చోవాలి, ఇలా కూర్చొని ఈ ఆసనంలో కపాలభాతి రోజు 2 నిమిషాలు చేస్తే చాలు. ఎంత గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉన్నా సరే, ఎంత కొలైటిస్ ఉన్నా సరే పోతుంది. ఇలా పెట్టుకొని కపాలభాతి చేయండి. మీ వీలు కాదు, కింద కూర్చున్న వాళ్ళు చేయండి, ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. నాకు 1 weekలోనే మీకు ప్రాబ్లం తగ్గడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక 1 రోజుల్లో గ్యాస్ ట్రబుల్ ఉండదు. ప్లస్ పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉండగా పోతుంది. ఎక్కడ చూసినా యూట్రస్లో ఆపరేషన్లు తీసేయడం ఇవి జరుగుతూ ఉన్నాయి.
ఇవి వద్దు మనకి. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక 5 నిమిషాల పాటు అభ్యాసం చేద్దాం. తర్వాత నాడి శుద్ధి ప్రాణాయామం చేద్దామా? నాడి శుద్ధి. రైట్ నోస్ క్లోజ్ చేయండి, లెఫ్ట్ పీల్చుకోండి, ముక్కు మార్చి రైట్ వదిలేయండి, మళ్ళీ రైట్ తీసుకోండి, ముక్కు మార్చి లెఫ్ట్ వదిలేయండి, లెఫ్ట్ రైట్, రైట్ లెఫ్ట్, 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 లెఫ్ట్ రైట్, రైట్ లెఫ్ట్. ఇది ఒక ప్రాణాయామం. తర్వాత నరాల బలహీనత ఉంటుంది, బాడీ షేక్ అవుతుంటుంది, హెడేక్ వస్తుంటుంది, వాళ్ళు కుంభకంతో నాడీ శోధన ప్రాణాయామం చేయొచ్చు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ముద్ర ఇలా పెట్టుకోండి, ఆది ముద్ర పెట్టుకొని రైట్ నోస్ క్లోజ్ చేయండి, కుడి ముక్కు మూసుకోండి, ఎడమ నుంచి గాలి పీల్చుకోండి, 2 మూసుకోండి, 1 2 3, రైట్ వదిలేయండి, మళ్ళీ రైట్ నుంచి గాలి పీల్చుకోండి, 2 మూసుకోండి, 1 2 3, లెఫ్ట్ వదిలేయండి, లెఫ్ట్ పీల్చుకోండి, 2 మూసుకోండి, ఆపండి, 1 2 3, రైట్ వదిలేయండి. రోజు అర్ధగంట నుంచి గంట చేయాలి. ఇది చేస్తే మీ యొక్క నర్వస్ సిస్టమ్ సంబంధించిన రుగ్మతలు, పార్కిన్సన్ ప్రాబ్లం, షేకింగ్, బాడీ షేకింగ్, వణుకుడు ఇవన్నీ పోతాయి. తర్వాత మజిల్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది, తర్వాత బాడీ పెయిన్స్, కీళ్ళ నొప్పులు తగ్గిపోతాయి ఈ అభ్యాసం చేస్తే. రోజు అర్ధగంట నుంచి గంట చేయమంటున్నాను. లెఫ్ట్ పీల్చుకోండి. ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లం ఉంది, రుమటైటిస్, ఆర్థరైటిస్, ఆర్థరైటిస్కి సమాధానం ఈ ప్రాణాయామం. రైట్ తీసుకోండి, మధ్యలో ఆపండి, 3 సెకండ్ల తర్వాత లెఫ్ట్ వదిలేయండి. ఈజీగా లేదా? చేస్తూ ఉండండి. ఎంతసేపు చేస్తారు? అర్ధగంట నుంచి గంట చేయమంటున్నాను. నరాల బలహీనత పోతుంది, బాడీ పెయిన్స్ పోతాయి. చాలామంది కింద కూర్చొని కపాలపాతి చేయడమే కష్టంగా ఉంటుంది. నేను శీర్షాసనంలో కపాలపాతి చేస్తాను, లాస్ట్ టైం చెప్పాను, మరోసారి చూపిస్తాను. సార్ లాస్ట్ మైక్ పెట్టు. ఇవి చేస్తే తప్ప, ఇలా నేర్చుకుంటే తప్ప ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది కదా, ఇంకా బాగుంటుంది కదా. అర్థమైందండి? మరి ఇంత వయసులో చేస్తున్నాను, 60 సంవత్సరాల వయసులో ఇలాంటి అభ్యాసం చేయడం అంటే విశేషమా కాదా? మనం అనుకుంటాం కానీ 100 ఇయర్స్లో కూడా ఇలా చేస్తాను ఆసనం. మీరు చేస్తారా? రోజు చేయాలి. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్. ఇప్పుడు మరొక ప్రాణాయామం ఫైనల్గా కర్మస్తోత్రం చెప్తాం. ఫైనల్గా కర్మస్తోత్రం. నమస్కార ముద్ర. ఈ జన్మలో కానీ గత ఏ జన్మలో కానీ తెలుసో తెలియకో నా మూలంగా వాటిల్లిన గాయాలు, బాధలన్నిటి కోసం మీ నుండి నేను క్షమాపణ కోరుచున్నాను. నన్ను క్షమించినందుకు కృతజ్ఞుణ్ణి. దేవుడి యొక్క ఆశీస్సులు, ప్రశాంతత నాతోనూ మీతోనూ ఉండుగాక. తదాస్తు తదాస్తు తదాస్తు. శ్రీ మాత్రే నమః. మంగళం నిత్య శుభమంగళం. ఎవరు కలిసితే గుడ్ మార్నింగ్ అనకండి, మంగళం నిత్య శుభమంగళం.
ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్, థ్యాంక్ యూ. రేపు కలుద్దాం.